दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच गल होएगी पंजाब राज दे पुलिस मुखी यानी कि डीजीपी दे अहुदे उत्ते आखिर की कारण है कि किसी भी सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसर लई पंजाब पुलिस दा मुखी होना डीजीपी होना सिर उत्ते कंडियां दा एक ताज सजाउण बराबर जिम्मेवारी है, चुनौती है। ये गलबात मैं इस वास्ते करदा पिया क्योंकि एक मां 9 महीने विच अपनी कुखों जन्म लैण वाले बच्चे का इंतजार कर रही होंदी है, लेकिन पंजाब सूबा एक अजिहा सूबा है जो कि 9 महीनों विच अपने राज दे 5वें बनन वाले डीजीपी का इंतजार कर रहा है। इसका कारण है पंजाब दे मौजूदा डीजीपी वीरेश कुमार पवरा जो कि 6 महीने पहला ही यूपीएससी दे पैनल की चोण वजों जिहड़ी प्रक्रिया सी, जो कि एक सही कानून मुताबक प्रक्रिया है जिसके पिछे कोई ज़्यादा पोलिटिकल चॉइस नहीं होंदी है, उस मुताबक चुन के आउंदे ने। लेकिन इन्हां 6-7 महीनों के विच पंजाब दे विच अपराध का जिहड़ा ग्राफ है वह लगातार वधिया, घटनावां वड्डियां टारगेटिड किलिंग्स लगातार होंदियां रहियां। संदीप नंगलंबिया तो लैके सिद्धू मूसेवाला तक दी हत्यावां ने यह चीज़ स्पष्ट करती कि न सिर्फ आम आदमी पंजाब दे विच ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ अपराधी हैगे ने उन्हां दे बुलंद हौसलियां तो त्रस्त है, बल्कि हुण तां सरकारां नूं भी अपराध जगत दे विच इह होण वाली गतिविधियां दा सेक लग चुका है। ज़्यादा चलन दे मूड दे विच मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं हैगे ने। ये गल्लां बातां पिछले कई महीनों तो उठ रही सन कि वीके पावरा बतौर एक डीजीपी किड्डे इफेक्टिव ने, लेकिन ये चीज़ हुण स्पष्ट है कि अंदर खाते सरकार परेशान है। लॉ एंड ऑर्डर उत्ते काबू ना पाया जा सकना एक अजिही फेलियर है, एक अजिही नाकामयाबी है जिस उत्ते हुण सरकार ज़्यादा समय तक मौजूदा डीजीपी नूं कंटीन्यू नहीं रख सकती सी। अजिहे विच 2-3 ऑप्शन सन। एक तो डीजीपी नूं नाकाबलियत का एक रीजन दस के हटाया जा सकता है, जिमें कि उत्तर प्रदेश दे विच रीसेंटली होया। लेकिन दूसरा एक रिस्पैक्टेबल एग्जिट हुंदा है जदों कि खुद ही डीजीपी साहब अपनी जी डेपूटेशन है यानी कि सेंटर केंद्र दे विच डेपूटेशन लिए अपलाई करन ते केंद्र सरकार किसी महकमे दे विच उन्हां नूं चंगे अहुदे ते लै ले, जिस तो बाद पंजाब दा एक नवा डीजीपी चुनन दा राह पद्धरा हो सके। ते यही प्रक्रिया के तहत पंजाब हुण गुजरेगा। आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों के विच पंजाब वालों एक पैनल भेजा जाएगा सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों का, जिस तो बाद यूपीएससी का पैनल एक बार फिर नवे डीजीपी की चोण करेगा। लेकिन अज की इस रिपोर्ट में समझण की कोशिश करांगे कि आखिर साडे सिस्टम दे विच कमियां कित्थे रह गईयां, कि आपां पंजाब दे विच खराब हुई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का जिम्मा एक डीजीपी के सिर उत्ते भन्न सकते हैं, कि इस दे लई पोलिटिकल एस्टैबलिशमेंटां की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये दस दिए दर्शकों को कि डीजीपी एक जिम्मेवारी लैन वाला पुलिस मुखी जरूर होंदा है, लेकिन बहुत से ऐसे अख्तियार हैगे ने, ताकत हैगियां ने जो कि खुद मुख्यमंत्री के हथ विच होंदियां ने। बतौर एक गृह मंत्री उन्होंने अपने नाल एक स्पैशल सकत्तर जो कि एडीजीपी रैंक का अफसर है, जो कि काफ़ी समय तक गौरव यादव रहे ने, उन्होंने लाया होंदा है। तो बहुत से अजिहे फैसले मुख्यमंत्री खुद लैंदे ने, यानी कि गृह महकमे के फैसले जिन्हां दे विच जिलियां दे किहड़े एसएसपी लाने हैगे ने, किहड़े वड्डे वड्डे जिहड़े अधिकारियों नूं इधर उधर करना है, ये सारी दी सारियां ताकतां ते शक्तियां सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री ऑफिस कोल होंदियां ने, खास करके उस वक्त जदों कि गृह मंत्राला खुद सीएम हैंडल कर रहे होण ते उन्हां दे कोल एक आईपीएस ऑफिसर एडीजीपी रैंक का होवे जो कि स्पैशल सकत्तर है चीफ मिनिस्टर का। इन्हां हालातां दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की जिहड़े भी हालात हैगे ने पंजाब दे विच, उस दे लई कल्ले डीजीपी नूं जिम्मेवार ठहराना किस हद तक वाजिब है, एक बड़ा वड्डा सवाल है। लेकिन मुद्दा इत्थे कल्ले वीके पावरा दा डीजीपी अहुदे ते रहना, टिकना, बनना ना बनना या उन्हां दा सेंट्रल डेपूटेशन ते जाना, इस चीज़ का नहीं है। मुद्दा वड्डा है कि साडे पोलिटिकल सिस्टम दे विच पुलिस अफसरां नूं अपने तरीके नाल एक प्रोफैशनल लैवल दे उत्ते काम करन दी किड्डी क खुल है, उन्हां कोल किड्डी स्पेस है। ਜਿਹੜੇ काबल आईपीएस अफसर ने की वो अपने तरीके नाल काम कर पा रहे हैं। पंजाब दे विच बीते 2.5 दहाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक बड़े ਵੱਡੇ पੱਧਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ है। ਆਪਾਂ कई रिपोर्ट्स ऐसियां बनाईਆਂ ने जिस विच कि असी सीनियर आईपीएस अफसरां ਦੀ इसे डीजीपी ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ खिचोताण वेखी है, खाना जंगी वेखी है, ते नौबत नूं इस पद्धर उत्ते डिगदा वेख्या जिथे कि एक आईपीएस अफसर ने दूसरे आईपीएस अफसर नूं डीजीपी अहुदे तो दूर रखण लई हर किस्म की साजिश ते पैंतड़े अपनाए। हेठले पद्धर के अफसरां नूं वरत्या गया, गिरफ्तारियां होईयां, ड्रग्स के केस अफसरां उत्ते बनाए गए, उन्हां उत्ते जोर दबाव पाया गया कि वह सीनियर आईपीएस अफसर जो कि डीजीपी अहुदे की उत्ते आउण दी कतार दे विच सन, उसदे कगार उत्ते सन, उन्हां दे नां लैन बदनामी होवे ते फिर उस तो बाद दाग अजिहे लगन कि वड्डे वड्डे जिहड़े अफसर ने इस रेस चों बाहर हो जाण।
ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਸਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਵੇਖੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਫਿਗਰ-ਹੈਡ ਅਹੁਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਚੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਵਰਾ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ यूपीएससी ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖੀਏ, ਉਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪਣੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਈਜੀ BS ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫੇਸ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ IPS ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ ਗਏ। JF ਰਿਬੇਰੋ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਪੈਂਤੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਕਤ SS ਵਿਰਕ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਡੀਜੀਪੀ ਆਏ। NPS ਔਲਖ ਵਰਗੇ, RS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। RS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ NPS ਔਲਖ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSG ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ VK ਪਾਵਰਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2012 ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਚੋਇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚੋਇਸ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3, ਸਵਾ 3, ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ SS ਵਿਰਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਕੋਫੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉਛਲਣ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-4, 3-3 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਟਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੋਇਸ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ IPS ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ IPS ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਮਲਟੀ ਕਰੋੜ ਡਰੱਗ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ 2005 ਵਿੱਚ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। यही कारण सी कि IPS सहोता जदों DGP बनते हैं तो उन्होंने तो आस की जाती है कि वह ड्रग केस के सख्त कार्रवाई करेंगे, विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ कोई एक्शन होएगा। तो जदों उन्होंने अफसर इस चीज़ लिए हामी नहीं भरते, नवजोत सिंह सिद्धू राशन पानी लैके उन्होंने पिछे पै जाते हैं। उस तो बाद IPS सहोता हटना पैंदा है। तो तकरीबन 3-3.5 हफ्ते लिए पंजाब का DGP बनते हैं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का 3 हफ्ते का जिहड़ा समा सी वो कई घटनावां दे नाल भरपूर सी। लुधियाना बम धमाके, बेदबी दीयां 3 या 4 वड्डियां घटनावां ते इस दे नाल ही वो ड्रग्स का केस जिस विच विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई, यानी कि एक वड्डी प्राप्ति एक अजिहे केस दे विच ड्रग केस दे विच। लेकिन बहुत सी अजिहे इंसीडेंट्स घटनावां जिन्हां ने SS चट्टोपाध्याय नूं भी विवादां विच रखिया। फिर उन्होंने एक ऑडियो CD रिलीज़ होंदी है जिस दे उत्ते कई सवाल खड़े होंदे ने। अखीर दे विच UPSC के पैनल कोल जिहड़े भी अफसरां दे नां पहुंचे जिन्हां विच चट्टोपाध्याय का नां ही नहीं जा पाया क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट नेड़े सी। उस तो बाद वीरेश कुमार पावरा नूं पंजाब का DGP लाया गया। वो एक अजिही नियुक्ति मन्नी गई जो कि एक सही प्रोसीजर ते कोड के तहत हुई, लेकिन सही नियुक्ति होने के बावजूद भी वो नतीजे बीते 6 महीनों में वेखण नूं नहीं मिले। सवाल ये खड़े होंदे ने कि सिर्फ सही प्रोसैस के जरिए एक सही DGP चुनिया जाना भी संभव है या नहीं। लेकिन इत्थे जिक्र करना बनता है उस हाईली पोलिटिसाइज्ड एनवायरमेंट का। एक बहुत ही राजनीतिकरण वड्डे पद्धर का जिहड़ा पंजाब पुलिस के सीनियर अहुदे ते हो रहन वाले अफसरां दा लगातार होया है। तो इसकी तुलना मैं 1990 के दहाके के शुरुआती कुछ सालों के नाल करांगा। वो साल जदों कि पंजाब दे विच खाड़कूवाद की लहर उठ रही सी। चंद्रशेखर की सरकार आती है, VP सिंह की राधा सरकार आती है, तो कुछ महीनों बाद वो सरकार टुटती है। फिर चंद्रशेखर की सरकार कुछ महीनों लिए रहिंदी है। इस दौरान लगातार ये कोशिशें हुई कि पंजाब समस्या का हल होवे ते खाड़कू जथेबंदियां नाल एक डायलॉग अगे तुरे। लेकिन इसकी एक प्री कंडीशन जिहड़ी खाड़कू जथेबंदियां वालों रखी गई वो ये सी कि KPS गिल जो कि 1986-87 तो बाद जब JF रिबेरो हटते हैं पंजाब के DGP अहुदे तो KPS गिल बनते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 KPS गिल की अगवाई हेठ होंदा है। इन्हां 2-3 सालों के विच खाड़कू लहर के खिलाफ एक बहुत व्यापक पद्धर की मुहिम पंजाब पुलिस ने छेड़ी। बहुत ह्यूमन राइट अब्यूज़ के इल्ज़ाम लगे तो खाड़कू जथेबंदियां ने डिमांड केंद्र सरकार के सामने, चंद्रशेखर गवर्नमेंट के सामने रखी कि KPS गिल नूं जब तक अहुदे तो नहीं हटाया जाता, पंजाब तो उन्होंने बाहर नहीं भेजा जाता, तब तक कोई भी गलबात नहीं होएगी। जिस तो बाद चंद्रशेखर ने जो कि देश के प्रधानमंत्री सन उस वक्त, उन्होंने इस मंग नूं मनदियां होया KPS गिल नूं पंजाब दे विच बाहर करता, यानी कि पंजाब तो बाहर भेजता। ये एक साल सी 1991 का। दिसंबर 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਉਸ 1991 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1991 ਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, कुल 5000 तो वध लोगों की मौत होना एक अजिहा अंकड़ा सी जिस तो बाद KPS गिल नूं मजबूरन वापस लिया गया। हुण सवाल ये पैदा होंदा है कि जब तक KPS गिल पंजाब दे विच सन तब तक स्थिति थोड़ी बहुत कंट्रोल दे विच सी। हालांकि अजिहा नहीं है कि 1999 ते 90 दे विच जिहड़ा अंकड़ा सी वो वध नहीं सी रहा, लेकिन 1991 एक रिकॉर्ड तोड़ कैजुअलटीज़ का साल रहा। इसे साल DS मांगड़ जो कि KPS गिल की थां DGP बनाए गए, उन्होंने उत्ते लुधियाना के नेड़े एक बंब लाया जाता है। वो बाल इस वारदात दे विच बचते हैं, लेकिन अखीर दे विच KPS गिल नूं ही वापस पंजाब विच लियाना पिया। इस मिसाल नूं मैं इस वास्ते दिता है क्योंकि अजिहे हालात उस वक्त मन्निया जाता है कि पैदा करते गए सन कि पंजाब दे विच KPS गिल तो इलावा होर कोई सोल्यूशन ही किसी नूं समझ विच नहीं आया। तो अखीर दे विच उन्हां नूं हटाउण दे तकरीबन 11-11.5 महीनों बाद वापस KPS गिल नूं पंजाब विच लियाना पिया। 2018 तो लैके 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब पुलिस की जिहड़ी खाना जंगी आपां वेखी ਤੇ खास करके 2021 ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ पंजाब के DGP अहुदे तो हटते हैं, उस तो बाद एक DGP बदले जाते हैं। लेकिन इन्हां तमाम महीनों के विच पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, इनफिल्ट्रेशन, सरहदों पार पाकिस्तान तो पार तो आने वाले हथियारां, वो जिहड़ी ड्रोन्स की डिलीवरी सी उन्हां दे विच लगातार वाधा होया।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਖੇੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ UPSC ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ VK ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਸੈਂਟ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫਰੀडम ਮਿਲ ਪਾਈ। ਆਖਿਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ VK ਭਾਵਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ VK ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਲਿਟਰਲੀ ਮਾਫੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ DGP ਤੋਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਫਜ਼ੀਹਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ VK ਭਾਵਰਾ ਉਹ ਫਜ਼ੀਹਤ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ VK ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੱਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਾਇਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ DGP ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ DGP ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਐਸੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਜਨਲ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਆਏ, ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ DGPਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ DGP ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ DGP, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ DGP ਆਏ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ DGP ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲੇ DGP ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਖਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਫਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਵਿਖਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾ ਸਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਤੇ 2-2.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਰਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਪੀਕੇ ਪਵਰਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 5ਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਵੇ, ਨਤੀਜੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਖੇਪ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਖੋਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।